கிறிஸ்துவினால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள், இயேசுவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள். சாத்தானுக்கு இனிமேல் உங்கள் மேல் உரிமை இல்லை. எல்லாமே இயேசு, எல்லாமே இயேசு, எனக்கு எல்லாமே இயேசு.
சத்தம் தொனித்திடுதே உம் சித்தம் செய்யவே உம் சத்தம் தொனித்திடுதே சிலுவை சுமந்தும் ஜீவனை பகத்தும் சீயோனின் அடித்தளமே சிலுவை சுமந்தும் ஜீவனை பகத்தும் சீயோனின் அடித்தளமே என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை சீர்படுத்தும் இன்னும் சிறப்படுத்தும் புது வெள்ளம் தந்த நிலை நிறுத்தும் புது வெள்ளம் தந்த நிலை நிறுத்தும் என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே சீயோனின் ராஜனே இன்னமும் வருவே சீயோனின் பணி முடித்தே சீயோனின் ராஜனே இன்னமும் வருவே சீயோனின் பணி முடித்தே சீயோனும் சாலிமும் இணைந்து உம்முடனே நித்தியமாய் மகிழ செய்யும் சீயோனும் சாலிமும் இணைந்து உம்முடனே நித்தியமாய் மகிழ செய்யும் என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை சீர்படுத்தும் இன்னும் சிறப்படுத்தும் புது பலம் தந்த நிலை நிறுத்தும் புது பலம் தந்த நிலை நிறுத்தும் என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே பயப்படாதே நானும் உடனிருப்பேன் என்று வாக்குரைத்திருந்தார் பயப்படாதே நானும் உடனிருப்பேன் என்று வாக்குரைத்திருந்தார் நீதியின் வலங்கரத்தால் உம்மை தாங்கி சகாயம் செய்வேன் என்றேன் நீதியின் வலங்கரத்தால் உம்மை தாங்கி சகாயம் செய்வேன் என்றேன் என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே உந்தன் கிருபையை புகழ்ந்திடுவே என்னை சீர்படுத்தும் இன்னும் சிறப்படுத்தும் புது பலம் தந்த நிலை நிறுத்தும் புது பலம் தந்த நிலை நிறுத்தும் என்னை கிருபையால் அழைத்தவரே அல்லேலூயா. பாட்டுத்தாளில் 12ஆம் மலையாள பாட்டு, மலையாளம் 12ஆம் பாட்டு. ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഇന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്നും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. ഇന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്നും വാക്ക് മാറാത്ത നല്ലവനാണെന്നും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ
വിശ്വസ്തനാണവൻ. സ്നേഹിതരെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഉറ്റവരെല്ലാം അകന്ന് പോയാലും, സ്നേഹിതരെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ഉറ്റവരെല്ലാം അകന്ന് പോയാലും, മാറാത്ത സ്നേഹമായി ചാടി വന്നെത്തിടും. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ധൈര്യം പകർന്നിടും. മാറാത്ത സ്നേഹമായി ചാടി വന്നെത്തിടും. ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ധൈര്യം പകർന്നിടും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. തള്ളുതന്നെ മറന്നെന്നാകിലും മറന്നിടാത്ത യേശു കൂടെയുണ്ടെന്ന്. തള്ളുതന്നെ മറന്നെന്നാകിലും മറന്നിടാത്ത യേശു കൂടെയുണ്ടെന്ന്. തോളിന്മേൽ വഹിച്ചു ആനന്ദമേകിടും. ആശ്ലേഷിച്ചടയ്ക്കും തൻ തിരമാർഗം. തോളിന്മേൽ വഹിച്ചു ആനന്ദമേകിടും. ആശ്ലേഷിച്ചടയ്ക്കും തൻ തിരമാർഗം. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. നിന്ദകൾ പണികൾ ഏറ്റുതടഞ്ഞാലും നിന്ന സഹിച്ച യേശു ബലം പകർന്നിടും. നിന്ദകൾ പണികൾ ഏറ്റുതടഞ്ഞാലും നിന്ന സഹിച്ച യേശു ബലം പകർന്നിടും. താഴ്ചകൾ വന്നാലും തൻ കൃപയേകിടും. തൻ തിരുകരമതിൽ താങ്ങിലടത്തിടും. താഴ്ചകൾ വന്നാലും തൻ കൃപയേകിടും. തൻ തിരുകരമതിൽ താങ്ങിലടത്തിടും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണവൻ. രോഗത്തിൻ വേദന ഏറി വന്നിടിലും അടിപ്പിണറുകളാ സൗഖ്യമതേകിടും. രോഗത്തിൻ വേദന ഏറി വന്നിടിലും അടിപ്പിണറുകളാ സൗഖ്യമതേകിടും. വേദന മാറ്റിടും, കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും. ആശ്വാസ
ജീവദായകനാ കൂടെയിരുന്നിടും. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. വേഗത്തിൽ വന്നിടാ വാസമനോരക്കി. എന്നൊരു ചെയ്തനാഥൻ വന്നിടാൻ കാലമായി. വേഗത്തിൽ വന്നിടാ വാസമനോരക്കി. എന്നൊരു ചെയ്തനാഥൻ വന്നിടാൻ കാലമായി. ആവലായൊരുങ്ങാം ആദിയിലാളിനാം. പ്രിയൻ മുഖം കണ്ടെന്നും മൗനമായി വാണിടാം. ആവലായൊരുങ്ങാം ആദിയിലാളിനാം. പ്രിയൻ മുഖം കണ്ടെന്നും മൗനമായി വാണിടാം. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. എന്നോട് ചെയ്ത നാഥൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന്. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. വാക്ക് മാറാത്തവൻ, വല്ലഭനാണവൻ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ, വിശ്വസ്തനാണവൻ. ഹല്ലേലൂയാ. பாட்டுத்தாளில் 9ஆம் தமிழ் பாட்டு. 9ஆம் தமிழ் பாட்டு. எல்லாரும் கைகளை தட்டி வாயை திறந்து பாடுங்க. ஸ்தோத்திரம். സരോനിൻ രോജാവേ പള്ളത്താക്കിൻ നീലിയേ ഉമ്മന്നേത്തനയോ ആശ്ചര്യം. സരോനിൻ രോജാവേ പള്ളത്താക്കിൻ നീലിയേ ഉമ്മന്നേത്തനയോ ആശ്ചര്യം. ഉമ്മை மாத்திரம் நாம் நேசித்திடுவே. அன்பே உம்மை நாம் சேவித்திடுவே. உம்மை மாத்திரம் நாம் நேசித்திடுவே. அன்பே உம்மை நாம் சேவித்திடுவே. தீமையை நன்மையாக மாற்றித் தந்தீரே. தீங்கொன்றுமான காதரனானீரே. தீமையை நன்மையாக மாற்றித் தந்தீரே. தீங்கொன்றுமான காதரனானீரே. கண்ணீர் வீணா கண்ணின் மணி போ கண்ணை மேல் பதித்து காத்தீரே. கண்ணீர் வீணா கண்ணின் மணி போ கண்ணை மேல் பதித்து காத்தீரே. சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே உம்
அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். நிந்தைகள் பாடிகள் சூழ்ந்திட்டவே, நித்தமும் நீருக்கத்தால் தவித்தவில்லை. நிந்தைகள் பாடிகளும் சூழ்ந்திட்டவே, நித்தமும் நீருக்கத்தால் தவித்தவில்லை. பயப்படாதே என்று நீ பேசி பாசம் கொண்டு அழைக்கிறல்லவோ. பயப்படாதே என்று நீ பேசி பாசம் கொண்டு அழைக்கிறல்லவோ. சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். எச்சரிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும், யூதா கோத்திர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ. எச்சரிக்கும் சிங்கம் போல சாத்தான் வந்தாலும், யூதா கோத்திர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ. பொன்மூலை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். பொன்மூலை நின்று போராடுவேன் நான், ஜெயம் பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன். சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். கண்டாமிருகத்தை கொண்டனவே, அதனைப் போல எந்தன் கொம்புயர்த்துவேன். கண்டாமிருகத்தை கொண்டனவே, அதனைப் போல எந்தன் கொம்புயர்த்துவேன். புது இளையா அபிஷேகியோ, சத்துருக்கள் வெட்கம் அடைந்திட. புது இளையா அபிஷேகியோ, சத்துருக்கள் வெட்கம் அடைந்திட. சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் நீலியே, உம் அன்பே எத்தனையோ ஆச்சரியம். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன், அன்பே உம்மை நான் சேவித்திடுவேன். நீ தாண்டி வரும் வேளை நெருங்கிடுதே, உம் பாதம் முத்தம் செய்து காக்கிறப்பேனே. நீ தாண்டி வரும் வேளை நெருங்கிடுதே, உம் பாதம் முத்தம் செய்து காக்கிறப்பேனே. பரிசுத்தரை உம்மை போல் மாற்றியே, சேர்த்துக் கொள்ளும் உம்மோடு என்னை. பரிசுத்தரை உம்மை போல் மாற்றியே, சேர்த்துக் கொள்ளும் உம்மோடு என்னை. சரோனின் ரோஜாவே
நீயே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம் சரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கில் நீயே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம் உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன் உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன் கண்டாமிருகத்தை போல் மேலடியுமே அதனை போல எந்தன் கொம்பையத்துவே கண்டாமிருகத்தை போல் மேலடியுமே அதனை போல எந்தன் கொம்பையத்துவே புதிய நையா அபிஷேகியா சத்துருக்கள் கல்வளைந்திட புதிய நையா அபிஷேகியா சத்துருக்கள் கல்வளைந்திட சரோனின் ரோஜாவை பள்ளத்தாக்கில் நீயே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம் சரோனின் ரோஜாவை பள்ளத்தாக்கில் நீயே உம் அன்பு எத்தனையோ ஆச்சரியம் உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன் உம்மை மாத்திரம் நான் நேசித்திடுவேன் அன்பே உம்மையே நான் சேவித்திடுவேன் எஜேக்கும் சிங்கம் போல சாத்தன் வந்தாலும் யுதாக்கும் தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ எஜேக்கும் சிங்கம் போல சாத்தன் வந்தாலும் யுதாக்கும் தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ ஒன்றுரை நின்று போராடுவேனோ ஜெயப்பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன் ஒன்றுரை நின்று போராடுவேனோ ஜெயப்பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன் எஜேக்கும் சிங்கம் போல சாத்தன் வந்தாலும் யுதாக்கும் தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ எஜேக்கும் சிங்கம் போல சாத்தன் வந்தாலும் யுதாக்கும் தீர சிங்கம் என்னில் உள்ளதோ ஒன்றுரை நின்று போராடுவேனோ ஜெயப்பெற்று உம்மை உயர்த்துவேன் 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Savior, hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Ribala ina manaka shara balaka tuda balaka. Tuda ina manaka tuda balaka tuda bigada bigada bakara balam tuda bigada bani. Tuda balaka bakara bakara tuda bakara bakara tuda bani. Hallelujah. Ribana ina bamni dana kara mauni dana ina bala bara 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 ba. Hallelujah. Hallelujah. Ina mana shamana duni bidura mana karamana. Ina bakara bakara bana dina bana kara bakara bana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ina bana diba karamana shamana duna bakari bidura bana karamanya. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Igadabakara. Amen. ஆம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆராதனையில் தான் நம்முடைய வெற்றி தோல்வி அமைந்திருக்கிறது. Beloved ones, our failure, our victory depends only on our worship. நம்முடைய பலன்
நம்முடைய பலவீனம் இதுவும் ஆராதனையில தான் அடங்கி இருக்கிறது. Our strength and weakness are also contained in our worship. நம்முடைய இன்பம் நம்முடைய துன்பம் அவைகளும் ஆராதனையில தான் அடங்கி இருக்கிறது. Our happiness and sadness are also belonging to our worship. நம்முடைய உயர்வு தாழ்வு நம்முடைய ஆராதனையில தான் அடங்கி இருக்கிறது. Our exaltation and abasement are belonging to our worship. உங்களால் ஆராதிக்க முடியுமானால் உங்களால் முன்னேற முடியும். If you can worship, you can progress. உங்களால் ஆராதிக்க முடியுமானால் உங்களால் உயர முடியும். If you can worship, you can be exalted. உங்களால் ஆராதிக்க முடியுமானால் உங்களை தேவன் தலையாக மாற்றுவார். If you can worship, God will make you head. உங்களால் ஆராதிக்க முடியுமானால் நீங்கள் இப்பொழுது பலன் கொள்ள முடியும். If you can worship, you can be strengthened right now. ஆமென். ஆராதனையில் தான் உங்களுடைய வெற்றி தோல்வி அடங்கி இருக்கிறது. Only in your worship your failure or your success is dependent. எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் ஆராதியுங்கள். Let us worship God for a few minutes. ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு கொஞ்ச நேரம் தேவாதி தேவனை நாம் ஆராதிப்போம். Servants of God and the believers, please stand on your knees and worship our God who is God of gods. உனக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் ஆராதிக்கட்டும். Let the Holy Spirit which is dwelling in you, உன்னுடைய பலன் ஆராதிக்கட்டும். let your strength worship God. உன்னுடைய உயிர் ஆராதிக்கட்டும். Let your life worship God. ஓ உன்னுடைய இரத்தம் இயேசுவை ஆராதிக்கட்டும். Let your blood worship Jesus. ஆமென். ஆமென். ஆராதனை என்பது ஒரு பலி. Worship is compared to a sacrifice. உன்னுடைய ஆராதனை என்பது ஒரு பலி. Your worship is nothing but a sacrifice. மற்றவர்கள் ஆடு மாடு காளைகளை பலியிடுகிறார்கள். The others are sacrificing a goat and oxen. நாம் நம்மையே பலியாக ஒப்புக்கொடுப்பது. But we are sacrificing ourselves. உங்களுடைய முழங்கால் ஒரு பலி. Your knees are going to be a sacrifice. உங்களுடைய கையெடுப்பு ஒரு அந்தி பலி. And your hands keeping will be a worship. ஆமென். எத்தனை பேர் இன்னைக்கு பலி செலுத்த போகிறீர்கள்? How many of you going to sacrifice? பலி செலுத்தினால் இரத்தம் சிந்தப்படும். If sacrifice is laid, the blood will be shed. இப்போ இந்த ஆராதனையில உன்னுடைய இரத்தம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடணும். In this worship, let your blood cry upon the Lord. கூப்பிடுமா? அப்படி கூப்பிடுமா? Will it your blood call? உங்களுடைய இரத்தம் தேவனை ஆராதிக்குமா? Will your blood worship God? உங்களுடைய இரத்தம் தேவனை துதிக்கட்டும். Yes, your blood let it praise God. ஒரு அபிஷேகம் அக்கினி பற்றி எரியட்டும். Let a fire and an anointing catch hold of you. Hallelujah, hallelujah. Tira karamana shaman. Raimina se, kadaini mi amara bala. Amen. ஆம். ஆபேலின் இரத்தம் தேவனை நோக்கி சத்தமிட்டது. The blood of Abel cried upon the Lord. ஆண்டவர் கேட்கிறார், அவன் சத்தம் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. The Lord is asking, oh, his blood is crying unto me. இப்போ உங்க உயிர் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். Now your life should cry upon the Lord. உங்கள் ஆத்துமா தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். Now your soul should call upon the Lord. ஓ இரத்தம் தேவனை இப்பொழுது ஆராதிக்க வேண்டும். Your blood should worship God right now. அப்படி ஒரு ஆராதனை இப்ப இங்க நடக்கணும். Let such a worship should go on here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ஆமென் ஆமென். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, இத்தனை வருடமாக உன்னை பின்பற்றி வந்து கொண்டிருந்த ஒரு வல்லமை இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. a power which was pursuing you, chasing you these many years is got entangled in this place right now. அந்த சர்ப்பம், That serpent, உன் பிள்ளையோடு போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, that power which was striving against your உன் child, புருஷனோடு போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, that power which was striving against your உன் husband, மனைவியோடு போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, that power which was striving against your wife, உன் சரீரத்திலே போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, the power which was striving in your body, உன் ஊழியத்திலே போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, that power which was resisting in your ministry, உன் சபையிலே போராடி கொண்டிருந்த that வல்லமை, power which was striving in your church, உன் தொழிலிலே போராடி கொண்டிருந்த வல்லமை, the power which was striving in your business, இப்பொழுது அது இங்கே மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. now it has got entangled right now in this place. ஒரு நிமிஷம். 1 minute. ஒரு சர்ப்பம் இங்க இருந்து தப்பி போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. A serpent is trying to get escape out of this place. எல்லாம் கண்ண மூடுங்க. Let us everybody close your eyes. நீங்க எங்க இருந்தாலும் முழங்கால முடிந்தா முடக்குங்க. Everybody wherever you may be, please stand on your knees. அந்த வல்லமை தப்பி போக கூடாது. இன்றைக்கு அதன் தலையை கத்தர் இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்துல நசுக்கணும். That power should not get escape. அந்த வல்லமை தப்பி போக கூடாது. That power should not get escape. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த வல்லமைகளை நசுக்குங்க. In the name of Jesus of Nazareth, I bruise that head of that serpent. ஆமென். அந்த வல்லமை விட்டா போதும், ஓடுனா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி ஓடிச்சுன்னா திரும்ப வரும். அதை அழிக்கணும்னு விரும்புறீங்களா? Do you want that power somehow let it escape? Do you think like that? If you think like that, that power will return back and it will attack you again. போதும், இத்தனை வருஷம் நீ அதுல வல்லமையில பாடுபட்டது போதும். It is enough. These many years you suffered because of that power. இந்த இரண்டாவது நாள் அதனுடைய ஃபைனல் டே. The second day of this convention, let it be the final day of that power. ஒரு சரியான அபிஷேகம் வரும். அது பற்றி எரிந்து ஒன்றுமில்லாமல் போகும். Your right anointing will come right now. That power will be consumed totally. Hallelujah. ஆமென் ஆமென். எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அந்த சர்ப்பத்துக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்கணும், தேவன் இந்த யுத்தத்தில் எனக்கு ஜெயம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. Those who say like this, God should give a victory in this battle and that power must come to an end right now this day. Those who say like that, put up your right hand. Hallelujah. தேபோராள் சொன்னாள், உன் சத்துருவை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று சொன்ன நாள் இதுவே. This is the day in which God has already promised that he will give his adversary in your hand. நீங்க விசுவாசித்தா இன்னையோட அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு உண்டாக்க முடியும். If you believe, you can put a full stop to that problem this day itself. அதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு. Two ways for that. பிசாசை மேற்கொள்றதுக்கு ரெண்டு வழிதான்.
two ways only to overcome Satan. ஒன்னு உன்னுடைய முழங்கால், One is your knees. இரண்டாவது உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகம். Secondly, the anointing which is in you. உலகத்தில் இருக்கிறவனில் உனக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர். He that is in you is greater than he that he is in the world. உன் முழங்காலுக்கு முன்னால எந்த வல்லமையும் நிக்க முடியாது. In front of your kneel down, no power can stand before. உன் அபிஷேகத்துக்கு முன்னாக யாரும் நிக்க முடியாது. Before your anointing, nobody can stand. Hallelujah. ஆமென். ஆம். ஒரு பெரிய விக்கிரகம் அப்படியே உடைந்து நொறுங்கி அப்படியே கீழே விழுகிறதை நான் உணர்கிறேன். I feel that a great idol is breaking down and it is scattered into pieces. நானும் அதை ஆவியிலே உணர்கிறவன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். Those who say like this, I also feel the same that in my spirit. Amen. Put up your hands. இதுதான் உண்மை. ஹல்லேலூயா. This is truth. உனக்கு விரோதமான ஒரு பெரிய சக்தி இன்னைக்கு நொறுங்கி விழுகிறது. A great power which is against you, it is Amen. dashed into pieces today. ஆமென். நீ ஜெயம் பெற்றாய். You have overcome. இயேசுவின் நாமத்தில் உனக்கு ஜெயம் கிடைத்திருக்கிறது. In the name of Jesus, you have received victory. ஆமென். காண்டாமிருகத்தை போல் வேலனியுமே அதனை போல எங்கள் கொம்பு உயர்த்துவி. கண்டாமிருகத்தை போல் வேலனியுமே அதனை போல எங்கள் கொம்பு உயர்த்துவி. உன்னுடனே சத்துருக்கள் வெட்கமடைந்திட உதயனையா அபிஷேகம் சத்துருக்கள் வெட்கமடைந்திட. காண்டாமிருகத்தை போல் எல்லாரும் ஒருமித்து வாருங்கள். ஒரு பெரிய ஜெயம். கண்டாமிருகத்தை போல் வேலனியுமே அதனை போல எங்கள் கொம்பு உயர்த்துவி. உதயனையா அபிஷேகம் சத்துருக்கள் வெட்கமடைந்திட 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 உதயனையா அபிஷேகம் சத்துருக்கள் வெட்கமடைந்திட. ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த மார்க்கத்துக்கு வந்த பின்பும் இன்னும் எத்தனை வருஷம்
நீங்கள் தோல்வி முகத்தில் போய் கொண்டிருக்க போகிறீர்கள். After coming to this this religion, this path, how long you are going to lead a defeated path? நீங்கள் இந்த மார்க்கத்திலே ஆண்டவரை அறிந்த பின்பும் இன்னும் எத்தனை வருஷம் தலைகுனிந்து வாழ போகிறீர்கள்? After coming to this way, understanding God, how long you are going to put your face down? எத்தனை வருஷம் தான் சத்துரு உன்னை பரியாசம் பண்ணி கொண்டிருப்பான்? How long, how many years this Satan will mock at you? உன்னுடைய நண்பர்கள், உன்னுடைய அயலகத்தார், உன்னுடைய குடும்பத்தார் இன்னும் எத்தனை வருஷம் உன் தேவன் எங்கே என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வார்த்தையை கேட்க போகிறாய்? How long you are going to hear from your friends, relatives and family members, where is your God? உன் தேவன் எங்கே என்று அவர்கள் நாள்தோறும் கேட்கிறபடினால் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று என்று ஒரு மனிதன் சொன்னான். One man told, because they are always asking where is your God, my tears become my food. இப்பொழுது முடிந்தா முழங்கால் போடுங்க, இறங்காதீங்க. முழங்கால் தான் நமக்கு அந்த பாயிண்டே வந்து டர்னிங் பாயிண்ட். அதுதான் ஜெயத்தினுடைய டர்னிங் பாயிண்ட் முழங்கால் தான். The turning point of your victory is lying on your knees. இன்னைக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய கிரியையை இங்க நடக்க முடியாத வந்திருக்கிறார். And God has come here to make a great work here. அதாவது ஏதோ ஒரு எழுப்புதல்ல நீங்க போயிர கூடாது. And you should not go into a revival. ஒரு எமோஷனல்ல நீங்க அப்படியே அந்த ஃபீலிங்ல போயிர கூடாது. You should not go in that emotion and you should go. இப்போ கர்த்தர் உனக்கு பிரத்யட்சமாய் உனக்கு பதில் கொடுக்கணும். God should give you a direct particular answer for you. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? How can you find it out? உன் மேல இறங்குற அந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகம், the new oil anointing. நீங்க எல்லாரும் அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான். You are already anointed. ஊழியக்காரங்க எல்லாம் அபிஷேகம் பெற்றவங்க தான். All the servants of God are already anointed. ஆனா சத்துரு பரியாசம் பண்றான். But Satan is mocking at us. சத்துரு குற்றம் சாட்டுகிறான். Adversary is accusing us. சத்துரு கேள்வி கேட்கிறான். Adversary is asking question. உன்னால நிமிர்ந்து நிக்க முடியல. You are not able to stand upright. ஒரு புது எண்ணெயின் அபிஷேகம் கிடைச்சதுன்னா உன் சத்துரு வெட்கப்பட்டு போய்டுவான். If you receive a new oil anointment, then your Satan will be put to shame. எத்தனை டீச்சர்ஸ்க்கு தேவை? How many teachers you need that? எத்தனை ஊழியர்களுக்கு தேவை? How many servants of God you need this? எத்தனை வாலிபர்களுக்கு தேவை? How many young people you need this? எத்தனை தாய் தகப்பன்மாருக்கு அந்த அபிஷேகம் வேணும்? How many fathers and mothers you need those anointing? 5 நிமிடம் நீங்க முழங்கால விட்டு இறங்காதீங்க. 5 நிமிஷம் அபிஷேகத்தை பிரேக் பண்ணாதீங்க. And 5 minutes, do not sit down, do not break the anointing. அவர் கொடி ஏற்றுகிற வரை நீங்கள் தொடருங்கள். Till he hoists the flag. வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் அவனுக்கு விரோதமாய் கொடியேற்றும் நேரம். When an enemy comes like a flood, the Holy Spirit will set up the banner. This is the time for that.
Maka tira tira tira. Rimaka tira 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 bala tira. Tira maka tira tira. Rimala maka tira tira bala. Ramana Maria Ramana tira tira. Kusana mana fitara. Ramana Shabala tira. Amen. ஆம். சரியான ஒரு அபிஷேகம் உன்னை நிரப்புமானால் நீ இந்த ஹாலை விட்டு வெளியே போகும் பொழுது ஒரு ராணுவத்தில தலைவன் வெளியே வருகிறது போல நீ போவாய். If you receive a right anointing in this place, you will go back as a captain of the host. எத்தனை பேர் இப்படி திரும்பி போக விரும்புகிறீர்கள்? How many of you want to go back like that? தலை உயர்த்தி ராணுவத்தில ஒரு தலைவன் போல ஜெயாலியாய் நீ திரும்பி போக விரும்பினால் இதோ அந்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உனக்கு தருகிறார். If you want to go return back as an overcomer, as a head of the army, as a captain, the God is giving you such an anointing right now. ஆமென். இதோ பின்னால் இருந்து ஒரு அபிஷேகத்தை நான் காண்கிறேன். I am seeing an anointing from the back. ஒரு பலத்த காற்று முன்னாக வீசுகிறதை உணர்கிறேன். A rushing wind, a gushy anointing is coming back. இதோ தேவ ஆவியானவர் உன்மேல் அசைவாடுகிறார். Oh, the Holy Spirit, the Spirit of God is moving upon you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. காண்டாமிருகத்தை போல் வேலனியுமே ஒருவனை போல என்னன் உயர்த்துவீர். காண்டாமிருகத்தை உம் பாதபத்தம் செய்து காத்திருப்பேனே. புது எண்ணெயால் அபிஷேகியோ. சத்துருக்கள் வெட்கம் அடைந்திட புது எண்ணெயால் அபிஷேகம். சத்துருக்கள் வெட்கம் அடைந்திட. ஹல்லேலூயா. ஆமென். சில தேவதூதர்கள் இங்கே அபிஷேக தைலத்தோடு வந்திருக்கிறார்கள். Few angels of God are moving here with the anointing oil. அது யாருக்கு யார் தலையில ஊற்ற போகிறாருன்னு உங்களுக்கும் தெரியும், அவருக்கும் தெரியும். And he knows and you also know upon whom's head this oil is going to be poured. இதுவரை அதிகமாக சத்துருக்கள் மத்தியில வெட்கமடைந்த உனக்கு தான் அந்த புது எண்ணெயின் அபிஷேகத்தை தரப்போகிறார். That God is going to give this anointing new oil, fresh oil to you who நீ have put to இதுவரைக்கு shame. ஒரு நிமிஷம். நீங்கள் இதுவரைக்கு சத்துருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டிருந்தீர்கள். இனிமேல் சத்துரு உனக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போக போகிறார். Hitherto you were defeated and shamed before Satan, and from here onwards the Satan is going to be feel ashamed before you. ஒரு நிமிஷம். உன் சிரசை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடு. Humble your head and surrender. உன் தலையை தேவனுக்கு முன்பாக நீட்டு. And lift your head to God. அந்த பறந்து வருகிற தேவதூதன் அந்த அபிஷேக தைலத்தை உன் தலையில வார்த்துட்டு போகட்டும். The flying angel, let him pour this oil upon your head and go.
எத்தனை பேர் கேட்க போறீங்க? How many of you are going to ask? ஒரு செகண்ட்ல அந்த அபிஷேகம் உன் தலையில ஊற்றப்பட்டு விடும். About 1 second, this anointing will be on your head. சத்துரு உனக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போவான். Satan will be put to shame before you. அல்லேலூயா. அது அந்த அபிஷேகம் சத்துருக்கள் முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை உயர்த்துகிற அந்த அபிஷேகம் நான் கூட்டத்துல எங்கேயோ இருக்கிறேன், எனக்கு வேணும்னு சொல்றவங்க கைகளை வைத்துங்க. How many of you say like this, Lord shall give me that anointing that will set a table before my enemies? I need that anointing. Put up your hands. எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்றைக்கு உன் தலையை உயர்த்துகிற தேவன் வந்திருக்கிறார். I know very well God who is going to lift your head has come here. இனி ஒருபோது நீ வெட்கப்பட்டு போகிறதில்லை. You will never ever put to shame again. ஏனென்றால் உன் தலையில் ஊற்றப்படுகிற அபிஷேகம் புது எண்ணெயின் அபிஷேகம். Because the anointing which is going to be poured on your head will be a fresh anointing. Hallelujah. அல்லேலூயா. ஆமென். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Understand clearly. ஒரு 60% சரியான ஒரு அபிஷேகம், புது எண்ணெய் அபிஷேகம் இறங்கிக்கிட்டு இருக்கு, அவங்க பெற்றுக்கொண்டார்கள். And 60% of the people have already received the fresh anointing. மிச்ச 40% நீங்க வந்து தவிச்சிட்டு இருக்கீங்க. And remaining 40% you are striving for it. உனக்கு அந்த அபிஷேகம் இன்றைக்கு இருக்கு. And you also going to get that anointing. உன் தலையையும் கர்த்தர் உயர்த்த போகிறார். God is going to lift your head also. உன் சத்துரு வெட்கப்பட்டு போவான். Your enemy will be put to shame. உன் தலையிலோ கிரீடம் பூக்கும். Upon your head shall be thy crown. உன் சத்துருவுக்கு நான் வெட்கத்தை உடுத்துவேன். I will clothe your enemies with shame. ஆமென். புது எண்ணெயால் அபிஷேகியோ சத்துருக்கள் வெட்கம். எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு பாருங்க. ஒரே சத்துருக்கள் சத்துருக்கள் வெட்கம் அடைந்திட அபிஷேகியோ ஆமென். அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியினால் கர்த்தர் நம்மை நிறைத்து கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த எல்லா ஜெயத்துக்காக ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றியோடு கரங்களை வைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபம் பண்ணுவோம். அப்பா பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தொடரின் 2ஆம் நாள் மாலைக்காக நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவ சமூகத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதான எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி.
இம்மட்டுமா நீங்களுக்கு பாராட்டி நம்முடைய தயவுக்கா நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாவே. இந்த பாட்டுகளை எல்லாம் அனுப்பி சுவாமி ஆவிக்களாக்கி தந்ததுக்கா ஸ்தோத்திரம். ஒன்று கூட புதிய ஜீவனா எங்களை நிறைத்ததுக்கா நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஐயா. எங்களுக்கு உரதமாய் போராடி கிரியை செய்து கொண்டிருந்ததான சத்துருக்குண்டாக ஆண்டவரே எங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணபடியாய் ஆண்டவரே எங்களை தடையிலே கிரீடம் பூக்கும்படியாக எங்களுக்கு தந்ததான அபிஷேகத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிற சுவாமி. சத்துருடைய எல்லா துஷ்ட திட்டங்களும் துஷ்ட ஆலோசனைகளையும் ஆண்டவரே முற்றிலுமா நிர்மலமாக்கி எங்களுடைய சத்துருக்குண்டாக எழும்பி நிற்க நிமிர்ந்து நிற்க எங்களுக்கு பாராட்டு நம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற சுவாமி. இன்று காண்கிற ஹித்தியரை நீ ஒருபோது காண்பதில் என்று சொன்னீரே சுவாமி. அப்பா எங்களுக்கு கொடுத்ததான ஜெயத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. இந்த மாலை நேரத்திலும் சமூகத்தில் பாரத்தோடு துக்கத்தோடு வந்ததான் ஆத்துமாக்களை நிராட்டி தேற்றி இளைப்பார பண்ணினரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து நல்ல வார்த்தையை தந்து எங்களோடு பேசும் சுவாமி. இன்ப சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கட்டும் ராஜா. உடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் என்னுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்த வேண்டுமே. உடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் என்னுடைய செவிகளில் திறக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறங்க தாவே. கடந்து வருகிறதான தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனத்தினுடைய நிலவரங்களையும் நீர் அறிந்தவராய் இடமத்தில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறீரையா. ஒருவராகிலும் சத்தத்துக்கு அந்நியராய் போகக்கூடாது கர்த்தாவே. ஒவ்வொருவருடைய சத்தம் கேட்டு இன்ப சத்தத்தை கேட்டு சித்தம் செய்யும்படியாக நீர் அவர்களோடு கூட இடைபடும்படியா ஜெபிக்கிறோம். வியாதி பலவீனமாய் வந்திருக்கிறதான யாவருக்கும் கிருபையாய் இறங்கி அற்புத விடுதலையை கொடுத்து ஆண்டவரே சந்தோஷத்தோடு திரும்பி செல்ல நீர் அனுக்கிரகம் செய்யும்படியா ஜெபிக்கிற சுவாமி ஸ்தோத்திரம். சாட்சி பகுதியிலும் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் திருப்பாதத்தில் தாழ்த்தி தருகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.